سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، دشوار نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ کس طرح سے ایک بندہ آتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، چلو جی ہمارے ساتھ، اچھے اچھے مولوی اور 4 مہینے چلہ سال لگانے والے عام مسلمانوں کی اور عام لوگوں کی بات نہیں، جناب جو کچھ ہے آپ ہی ہیں، لگاؤ جی، پھر نعرہ نکلے کفر کفر نباشت، پھر نعرہ لگاتے ہیں بھارت ماتا کی جے ہو، اور ایمان سے، کلمے سے، دین سے محروم ہو کے انہیں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ یاد رکھیں سیاسی طور پر کوئی کہیں بھی جائے ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن سیاست کو بنیاد بنا کر اگر کوئی بندہ اپنے دین سے محروم ہو جائے، اپنے ایمان سے محروم ہو جائے، کلمے سے محروم ہو جائے تو یہ بہت بڑی محرومی ہے، یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اس سے بڑی محرومی اور اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک کلمہ پڑھنے والا معمولی سے لالچ میں تھوڑے سے سبز باغ دکھانے کی وجہ سے مرتد ہو جائے، ارتداد کی لہر کا شکار ہو جائے۔ اور آج بہت تیزی کے ساتھ ارتداد کی لہر چلی ہوئی ہے، کفر کی لہر چلی ہوئی ہے، اور یہ روزانہ جو ہم دیگر اقوام کے جلسوں اور ان کے اجتماعات اور سیاسی پروگرامات اور سیاسی اسٹیجوں کی زینت بن رہے ہیں اور کفریہ کلمات جا کر کہہ رہے ہیں، شرکیہ کلمات کہہ کر نعمت ایمان سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، اس کا احساس ہمیں اس وقت ہوگا جب یہ آنکھ بند ہوگی اور یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ ایک ایم ایل اے ہمیں کیا دے گا، منسٹر کیا دے گا، وزیر اعظم اور ملک کا صدر کیا دے گا؟ اگر پوری دنیا کے تمام حکمراں جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر وہ پوری دنیا کا جو مال و دولت ہے، اسباب و وسائل ہے، ان کے پاس ہو، ان کے اختیار میں ہو، اور پھر وہ چاہے کہ ہمارے کسی ایک فرد کو نفع پہنچانا چاہے تو وہ اپنے اختیار سے ذرا برابر بھی نفع اور فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو نفع اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا۔ یہ ترمذی کی روایت کے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور آگے فرماتا ہے بیٹے یہ بھی سنو، اگر پوری دنیا کے حکمراں اپنے سارے اسباب و وسائل کو استعمال کر لیں اور تمہیں کوئی ضرر اور نقصان پہنچانا چاہے تو ہرگز نہیں پہنچا سکتے ہیں سوائے اس کے کہ جو نقصان تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہر حال میں تمہیں پہنچ کر رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ کی طرف سے جو نفع لکھ دیا ہے اسے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی، وہ نفع ہر حال میں تمہیں پہنچ کر رہے گا۔ پھر تھوڑے سے سبز باغ دکھائے، تمہیں باتھ روم دیں گے، تمہیں روڈ دیں گے، تمہیں وہ دیں گے۔ آج تک جنہوں نے وعدے کیے ہیں کیا انہوں نے اپنے سارے وعدے پورے کر دکھائے؟ 1% وعدے بھی پورے نہیں کیے ہیں، 99% ان کے وعدے اور ان کے سبز باغ چوں کے توں ہیں، یہ تو خود محتاج ہیں، یہ ہمیں کیا دیں گے؟ ہاں یہ سبز باغ اپنی کرسی کے لیے دکھا رہے ہیں، کرسی اقتدار پر براجمان ہونے کے لیے دکھا رہے ہیں۔ اس لیے کوئی مسلمان آئے یا غیر مسلم آئے اس کی کوئی پرواہ نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان سلب ہو جائے اور ہم نعمت ایمان سے محروم ہو جائے۔ نہیں جی ہم ادھر نہیں گے، ہم نے ایک مسلمان سے ہی بات کر رکھی ہے تو مسلمان ہی آخر ہم اسی کے ساتھ جائیں گے، وہاں ایمان کیسے محروم ہوگا؟ تو ابھی چند ماہ قبل پارلیمانی الیکشن ہوا، کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2-3 مہینے ہوئے نا؟ ہاں، کپواڑہ کے ایک علاقے میں ایک سیاسی لیڈر پہنچا، ایک اچھے دینی وضاحت رکھنے والے بندے سامنے آئے، ان سے کہا تسی وعدہ کرو ووٹ مینوں دیو۔ کہاں جی وعدہ؟ کہنا صرف اس طرح زبانی کہنا مینوں منظور نہیں، تو کلمہ پڑھ گیا، اس نے کلمہ شروع کیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
लीडर पूछता है तेनू पहला कलमा नहीं आता? और जी लीडर साहब वो तुहाडे कोल पहले दो पार्टियां वाले आए सन, वो पहला कलमा एक नाल पढ़ के वादा कर दिता, और दूसरा कलमा पढ़ के दूजे नाल वादा कर दिता, और तुसी त्रीजे नंबर पर आए तो तीजा कलमा ही हो। चलो हम तीजा कलमा पढ़ के तुहाडे नाल वादा, और अजे त्रै की गुंजाइश होर भी है, अजे त्रै की गुंजाइश होर भी है। कलमा पढ़ के वादा कर रहे हैं वोट तुझे दूंगा, और फिर किसी को भी दे देते, कहते हमने इसको बेवकूफ बना दिया। कोई मसला नहीं है, अपने मौकिफ को जाहिर कर दो, वो लीडर क्या नुकसान पहुंचाएगा? नहीं जी, सारों के साथ रखनी पड़ती है, ये तो मुनाफिकत है। और मुनाफिक की अलामत बयान फरमाई है नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कि जब बात करेगा तो झूठी, जब अमानत रखी जाएगी तो उसके अंदर खयानत करेगा, जब वादा करेगा तो उस वादे को वफा नहीं करेगा, वादे के खिलाफ वर्जी कर लेगा। तो ये तो मुनाफिकीन की हरकत है, और हम अपने आप को मोमिन कह रहे हैं और कल में पढ़ पढ़ के वादे कर रहे हैं। कोई मसला नहीं, हमारा जो मौक़िफ़ है उसको पेश कर दो। मुझे कोई पूछता है मैं अपना मौक़िफ़ वाज़ेह पेश कर देता हूँ, क्योंकि हमारे उलमा का शुरू से एक मौक़िफ़ रहा, और ये कहते रहे कि हम ना नोट वाले हैं ना वोट वाले हैं, हम ना नोट मांगते हैं ना वोट मांगते हैं। हाँ, अगर कोई कहता है तो वक्त के तकाजे को देखते हुए और दीन के मफाद को, उम्मत के वसीतर मफाद के पेशे नजर ये तसव्वुर करते हुए कि ये हमारी मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, ये हमारे मदारिस का दिफा करेगा, ये हमारे उलमा का दिफा करेगा, ये दाढ़ी टोपी वालों का दिफा करेगा, वोट उसे दे देते हैं इस नीयत से, फिर वो करे या न करे, लेकिन हमें अपनी नीयत के मुताबिक, इन्नमल अमालु बिन्नियात के मुताबिक सवाब मिल ही जाता है। इसलिए हम इस नीयत से, इस इरादे से वोट देते हैं, और जो इस इरादे से दे कोई मसला नहीं है, और यही हमारी नीयत होती है। और आज हमारे उलमा का मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला हुआ, और जब बिठंडी के अंदर बहुत बड़े इज्तिमा में मौलाना खलील रहमान सजाद नोमानी साहब ने बयान फरमाया, और उसमें साफ तौर पे कहा कि मैंने मरकजी कायदीन से बात कर ली है, और अभी पीछे श्रीनगर में साबिक़ा वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से बातचीत करने के लिए आए, और 3 दिन लगातार वो सफर करते रहे इत्तेहाद की खातिर, अलायंस की खातिर। और वो इत्तेहाद की खातिर सलमान खुर्शीद क्यों आए बार बार? इसलिए कि उनका जहन मौलाना खलील रहमान सजाद नोमानी साहब ने बनाया हुआ था। इसके पीछे हमारे उलमा का हाथ है, उनकी मेहनत है, उनकी कुर्बानियां हैं। और साफ तौर पर जम्मू में भी कह दिया, जम्मू कश्मीर के उलमा को मुखातिब करके, कि यहाँ भी तुम कोशिश करो, अगर अलायंस नहीं होता है, इत्तेहाद नहीं होता है, कोalition सरकार नहीं बनती है, और फिरका परस्तों को सरकार बनाने का मौका मिलता है, जो हमारे मसाजिद को ढहा रहे हैं, हमारे मदारिस को मुनहदिर कर रहे हैं, जो हमारे नौजवानों को गिरफ्तार करके जेलों की सलाखों के पीछे भेज रहे हैं, अगर वो कुर्सी इक्तिदार पर विराजमान हो गए तो हालात बहुत ज्यादा खराब होंगे। अगर अलायंस बनता है तो वोट दो, वरना अपने वोट को जाया नहीं करना। मुझे पूछते मौलवी साहब आप किसको वोट दो? मैंने कहा मैं अपना रहनुमा दीन में भी और दुनिया में भी, रिफाई फलाई एतबार से भी और सियासी उमूर में भी अपने अकाबिर उलमा को मानता हूँ। मेरे उलमा ने जब अलायंस का कह दिया है तो मेरा वोट भी अलायंस को जाएगा। अलायंस के अलावा किसी भी आजाद उम्मीदवार को भी अगर मैं वोट दूंगा तो वो वोट फिरका परस्तों को जाएगा, और वो मस्जिद ढाएंगे, मदरसे को तोड़ेंगे, उलमा को गिरफ्तार करेंगे। तो उस अमल में मैं भी उनका बराबर मुआविन और शरीक रहूंगा। और अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है, तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, तावनु अलल बिर्रि व तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। कि नेकी और तक़वे के काम में एक दूसरे के
मुआविन बनो। अगर कोई नेकी खुद नहीं कर रहा है लेकिन वो मुआविन बन रहा है, नेकी करने वाला और तकवे वाले का मददगार बन रहा है, तो जितना सवाब नेकी करने वाले को मिलता है उतना ही सवाब उसका हाथ बढ़ाने वाले को भी मिलेगा। और वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह और ज्यादती के काम में, जुल्म में एक दूसरे के मुआविन न बनो। एक बंदा खुद जुल्म नहीं कर रहा है लेकिन उसकी पीठ थपथपाता है, उसे शाबाशी देता है, उसका हाथ बढ़ाता है, उसे वोट देता है, तो जितना मुजरिम जुल्म करने वाला है उतना ही मुजरिम उसका साथ देने वाला, उसकी मदद करने वाला, उसका हाथ बढ़ाने वाला